أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير
بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam, karena atas keberkahannya lah kita bisa berkumpul bersama pada hari yang berbahagia ini, meluruskan silaturahmi kita setelah kira-kira mungkin 3 bulan yang lalu kita dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dapat menunaikan ibadah umroh ke Baitullah Mekah dan Madinah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah salawat kita panjatkan kepada Rasulullah SAW, karena atas keberkahan Allah kita bersama bisa berkumpul dalam keadaan sehat, bisa berkumpul dengan adik-adik kalau saya lihat, dan terima kasih juga pada kesempatan kali ini kita kehadiran 2 ustadz yang sama-sama menjadi pembimbing kita. Terima kasih atas kehadiran Ustadz Deka, terima kasih atas kehadiran Ustadz Samsuri, dan juga beserta keluarga. Pada acara halal bihalal ini, insya Allah kita bisa semakin mempererat ukhuwah Islamiyah kita, bisa semakin meluruskan Islam kita, din kita, dan tentunya adalah meningkatkan silaturahmi di antara sesama kaum muslimin. Terima kasih tadi atas pembukaan dari Ustadz Sam, sudah melantunkan dengan sangat indahnya ayat suci Al-Quran yang sudah kembali menyirami batin kita dengan ayat-ayat indah Al-Quran, dan semoga kita bersama bisa mengambil suatu inti manfaat, faedah, dan keberkahan dari acara ini. Dan besar harapan kami juga acara yang kami laksanakan secara sederhana ini bisa menjadi satu acara yang tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi juga bisa seterusnya kita laksanakan sebagai suatu wadah untuk semakin mempererat kekeluargaan yang tadi. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke dalam acara utama. Mungkin sebelum nanti adanya kajian yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Deka, kita akan sama-sama mungkin mendengarkan kata pembuka dari Ustadz Samsuri yang menjadi pembimbing kami kemarin ketika umroh di Baitullah. Silakan Ustadz Sam, mungkin merimain sendiri sedikit Ustadz, kira-kira keindahan-keindahan kelezatan apa sih yang kita nikmatin saat umroh di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang di belakang nggak kelihatan nggak apa-apa ya. Mbak Ulfi dengan Mbak Heni nggak kelihatan nggak apa-apa lah. Tapi kelihatan semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul mannan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi dawil irfani, amma ba'du. Di dalam salah satu kitab yang biasa dikaji oleh para santri, ini namanya itu aja karena biasanya ustadz-ustadz ini banyak sekali ya. Saya ingin mengatakan bahwa dhammah itu fa'amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i, fa'amma dhammatu, maka adapun dhammah ya Pak ya, kalau kita baca Al-Quran pasti ketemu dhammah itu. Ada dhammah, ada kasrah, ada fathah ya. Fa'amma dhammatu, maka adapun dhammah ya, fatakunu, akan menjadi ada alamatan, sebagai alamat, sebagai ciri, sebagai tanda lirrafi, pada i'rab rafa ya. Jadi dhammah itu selalu tuh adanya di i'rab rafa ya, tidak maksud pada i'rab jar, khafat ya, atau yang lainnya nasab, tidak, tapi dia senantiasa ada di i'rab rafa. Masya Allah. Ternyata kalau kita lihat makna daripada satu persatu lafaz
yang ada di sini, meskipun hanya sepintas saja. Adapun dhamma akan menjadi ciri pada i'rab rafa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat derajat kalian semua. Walladzina utul ilma darajat, ya. Dan orang-orang yang mengkaji, yang mempelajari, yang menelaah, yang kumpul-kumpul di dalam sebuah majlis kajian ilmu. Ya. Jadi artinya rafa'a yang fa'u itu diangkat. Ibu-ibu mau diangkat apa enggak? Maksudnya Allah yang angkat. Bapak-bapak mau diangkat apa tidak? Mau. Allah yang angkat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Semua makhluk pengen diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dhammah. Nah, sedangkan secara bahasa ternyata dhammah itu lughatan an-nikahu, lughatan ad-dhammu. Ya, ini jadi ingat dah, 30 tahun atau 40 tahun. Baik kawan, berapa tahun, Pak? Ya, dhammah itu ternyata an-nikah itu secara bahasa artinya ad-dhammu, kumpul. Jadi pagi hari ini kita kumpul-kumpul nih. Pagi hari ini kita kumpul-kumpul di sini untuk halal bihalal, sekaligus ada tausiah dan taujih yang akan disampaikan oleh Ustaz Deka. Masya Allah, ini kumpul-kumpulnya ini menjadi alamat. Yang tadi itu alamatnya apa? Insya Allah diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silaturahim kita, Masya Allah. Makanya terima kasih sekali nih. Wabil khusus saya, ya, banyak-banyak terima kasih. Maka fadilati dakwah, ya, sahibud dakwah, Ibu Heni sekeluarga, terima kasih, ya. Dengan belum hafal Ibu Naning, ya, Ibu Naning, Masya Allah, ya. Alhamdulillah saya diundang dengan Ibu Vidya juga yang nggak ada henti-hentinya, walaupun nggak dijawab-jawab itu, ya, tapi ngirim lagi, ya. Insya Allah kan, Masya Allah, khawatirnya sudah menjawab mengatakan iya, terus nggak bisa datang, waduh, resiko ini, ya. Nah, Insya Allah, ya. Tapi Masya Allah rajinnya luar biasa. Mudah-mudahan dengan niat baik, ya, semuanya Allah jadikan sebagai keberkahan. Allah jadikan sebagai keberkahan untuk kita semua. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih, ya, Ustaz Deka, kemudian Mbak Ulfi, ya, dan juga terima kasih juga bapak-bapak semua, ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini karena belum hafal semua ternyata. Pak Susilo saya hafal, ya, Pak Sukoco hafal, ya, sebelahnya saya lupa Pak Zul, Pak Ilawan hafal, ya, Pak Ilham, Pak Dadi, Pak Faisal, belum Pak Faisal, ya, adik ini, adik Faisal, ya, Pak Indra, ya, Pak Didi, Pak Dendi, Masya Allah, ini ada wartawan kita ini, ya, kita ini, subhanallah. Jadi alhamdulillah. Ibu-ibu juga saya nggak hafal, tapi walaupun tidak hafal wajahnya hafal, ya. Ibu hafal ya wajah saya, Ibu, ya. Masya Allah. Kadang-kadang suka malu saya, ya. Karena nggak bisa nyebutin satu persatu. Kalau bapak-bapak sudahlah. Sebetulnya ibu-ibu ini seharusnya yang paling duluan disebutin, Pak. Kenapa? Karena ibu-ibu ini dalam Al-Quran aja disebut. Masa ketika pengajian nggak disebut? Betul Pak? Di dalam Al-Quran ibu-ibu disebut. Sepakat kan ya? Pak Irawan sepakat. Betul nggak disebut dalam Al-Quran, Pak? Disebut, ada surat An-Nisa. Bapak-bapak nggak disebut itu. Ibu-ibu disebut dalam Al-Quran. Masya Allah, karena begitu potensialnya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak rajin, bapak-bapak tidak akan kumpul di sini. Betul? Karena berkat ibu-ibu inilah, Masya Allah, semua yang bisa kumpul. Mudah-mudahan kumpul-kumpul ini semuanya menjadi alamat, menjadi tanda, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan di sini, ya, ketika umrah juga dikumpulkan, ya, di Madinah, di Tanah Haram, lalu kemudian di Indonesia,
dikumpulkan lagi. Ya, ini banyak sekali jamaah umrah yang datang, ya, ganti berangkat lagi, ganti lagi, ya. Itu apa? Tidak seperti jamaah yang sekarang nih. Subhanallah. Saya mengikuti dalam grup ngintip aja ngintip. Ya, ngintip aja karena nggak berani ikut-ikutan ngomong. Ya, kayak berani ikut-ikutan ngomong. Tapi masya Allah, ada pengajian di rumah Pak Prof, ya, Pak Bambang, pertama. Saya juga absen, nggak bisa ikut pas waktu itu. Sekarang di Cibubur, kebetulan dekat di Cibubur ini kan. Ya sudah, mau tidak mau halal bihalal, masya Allah, kumpul-kumpulnya ini sangat luar biasa. Sekali lagi dengan kerendahan hati ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya secara pribadi sungguh sangat senang sekali diundang, ya, Bu Naning, kemudian Bu Heni, ya, khususnya bukan Bu Heni yang pojok, Bu Heni yang satunya lagi, ya, misalnya ada Heni juga. Kemudian Ibu Vidya, ya, masya Allah, jazakumullah khairan katsira, ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini selalu terus dijaga, ya, tidak lain dan tidak bukan tadi, ya, sudah menjadi dalilnya itu saja. Fa'amal dhammatu fatakunu alamatin liraf'i. Dhammah itu bertempat tinggal pada i'rab rafa'. Wah, ingatkan begitu akhirnya. Bapak-bapak kalau kumpul dengan ibu-ibunya sudah, ya. Alamat apa? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kumpul dengan bapak-bapak menjadi alamat. Diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala umat Islam. Kalau bersatu, berkumpul menjadi sebuah nilai kekuatan yang sangat luar biasa. Sekarang di Israel umat Islam seperti apa? Kalau di Indonesia umat Islam bersatu, ya, insya Allah, ya, ustadznya bersatu dengan masyarakatnya, masyarakat juga mau dengan ustadznya, umaranya juga demikian bersatu dengan para ulama, semuanya berkumpul menjadi satu, insya Allah berjalan senada, seirama, sama-sama. Kemudian kita berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya nggak panjang lebar lah, ya, karena tadi mukaddimah ya bulannya, masya Allah, nanti Ustaz Deka nanti yang akan ngasih taujih. Sekali lagi, ini adalah sebuah kehormatan yang sangat luar biasa yang Bu Raning berikan kepada saya, memberikan waktu berbicara di depan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sekali lagi secara pribadi saya banyak-banyak terima kasih, wabil khusus dengan rombongan umrah tanggal berapa, Ustaz? 8 Maret ya 2017, ya 2017. Mudah-mudahan harapan ke depan, ya, ini tidak hanya 8 Maret akan adakan lagi 8 bulan-bulan yang lainnya, apakah bulan yang lain, ya, tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan bisa bersama-sama kembali melaksanakan ibadah ke tanah suci Makkah dan juga Madinah. Saya mengusulkan juga kalau perlu ada plus-plusnya gitu loh. Apa plus-plusnya? Ya plus Aqsa gitu kan. Masya Allah. Saya lihat di sana tuh, itu saya tadi ngobrol dengan Pak Irawan coba lihat di sana pojok itu. Tahu nggak tambahnya? Belum tahu sama. Makanya kudu berangkat ini kalau belum tahu ini. Itu namanya Petra, yang diakui oleh UNESCO, yang namanya itu plus Aqsa di Jordan aman, lalu masuk ke Palestina, dan di sana ternyata Baldatul Anbiya, negerinya para nabi, dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam sampai ke Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ke Syuaib, Nabi Daud, masya Allah banyak sekali para nabi, Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan, ya, karena la tasyuddu rihala illa sama masjid, ya, tidak dianjurkan untuk jalan-jalan lah, ya, kecuali 3 tempat nih, ya, semuanya memiliki nilai, balik lagi ke Madinah, ya, kecuali memiliki nilai ini. Masjid Nabawi pahalanya 1000, Masjidil Haram 100.000 dengan Masjidil Aqsa 500. Cuma sekarang sedih kita, ya, Masjidil Aqsa ditutup oleh Israel, oleh Yahudi, di mana umat Islam ingin melaksanakan sholat tidak bisa, sampai nggak tahu betul atau tidak itu informasi pagi ini bahwa Imam Masjidil Aqsa meninggal, ya, karena tertembak, ya, apakah betul atau tidak, mudah-mudahan tidak benar, ya. Demikian kondisinya, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada umat Islam semuanya, ya, umat Islam kepada seluruh dunia,
untuk sama-sama mendoakan ya kaum muslimin yang ada di sana sehingga Masjidil Aqsa ini kiblat yang pertama umat Islam ini ya bisa diambil ya, kemudian bisa untuk dilaksanakan ibadah kembali, dan kita juga semua khususnya dari Indonesia juga bisa melaksanakan ziarah ke Masjidil Aqsa. Insya Allah ya ibu-ibu ya bapak-bapak, siap nggak ini? Kalau ada kelasnya, insya Allah. Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Langsung saya memohon kepada Allah, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan pada hari ini pagi ini di tempat kediaman Ibu Nani dan Bu Hedi ya, kita semuanya berkeinginan melaksanakan ziarah ke Haramain sampai ke Masjidil Aqsa. Amin. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan ya Allah catat dan Allah mudahkan untuk kita semuanya. Nah, tinggal satu lagi. Di sini ada orang marketing, Pak, Bu. Nah itu, tinggal marketingnya itu sudah dilegalkan tuh ya. Dapatkan bonus yang banyak-banyak ya. Kasih bonus banyak-banyak. Mau berangkat sama-sama nih kita nih. Ya, coba orang marketingnya deh. Ya, bonusnya nih banyak-banyak, gede-gede. Tinggal disuntik aja Mbak Heni yang di belakang. Ya, insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian lagi terima kasih dengan semua kebahagiaan pagi hari ini ya. Saya sekali lagi banyak-banyak terima kasih wabil khusus sahibul bayat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Sam atas pembukaannya yang luar biasa, sehingga kita seakan-akan kembali ke tanah suci ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan doanya tadi semoga dijawab oleh Allah, semoga kita bersama bisa kembali dipanggil oleh Allah untuk bisa kembali ke tanah suci, bahkan insya Allah bisa mengunjungi Masjidil Aqsa. Dan mungkin doa kita bersama, semoga kaum muslim muslimat yang saat ini sedang menghadapi cobaan di Aqsa bisa diberikan kemudahan, bisa diberikan jalan yang terbaik, sehingga Islam dan Muslim bisa selalu menjadi agama terbaik. Terima kasih. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru saja hadir. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi ini. Mungkin ini acaranya kita serius tapi santai ya Pak Ustadz ya. Jadi mungkin silakan sambil menikmati snack hidangan yang ada. Dan mungkin kita bersama akan masuk kepada acara puncak daripada pertemuan kita pada hari ini, yaitu kita akan masuk kepada acara tauziah yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Deka dengan judul Ramadankanlah Hidupmu. Oke, Pak Ustadz. Ya. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang menjawab salam dengan ikhlas dan semangat akan semakin diberikan kebahagiaan dan keberkahan hidup sampai akhir hayat. Diberikan kesehatan lahir dan batin, dilimpahkan rezekinya, dijadikan keluarganya soleh, menjadi ahli surga, dan bisa berkunjung kembali ke tanah suci dan ke tanah Baitul Maqdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban wa barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah umroh Mafira Travel 8 Maret 2017 yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan Pak Profesor Bambang. Akhirnya Masya Allah orang tua kita ini bisa tetap istiqomah hadir juga. Ahlan wa sahlan, marhaban. Silakan Ayah Anda Bambang. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi kita sebagai seorang mukmin ketika kita bisa tetap memenuhi kebutuhan iman kita untuk bersilaturahim dan menuntut ilmu. Acara kita silaturahim dan menuntut ilmu pada acara reuni hari ini. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih banyak sudah hadir Pak Prof. Baru mulai Pak Pas. Baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan,
Pak Bambang ngobrol di coba. Kita akan sama-sama merenung tentang sebuah tema, yaitu Ramadankan hidupmu. Sebuah tema yang mungkin buat sebagian orang ini kelihatannya agak aneh. Kenapa aneh? Ini kan bulan Syawal. Apa masih relevan ngomongin tentang Ramadan? Apakah masih nyambung kita bicara tentang bulan Ramadan? Padahal sekarang bulan Syawal. Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan, jawaban dari pertanyaan tadi, apakah masih relevan pembicaraan tentang bulan Ramadan di bulan Syawal hari ini, apalagi kita di akhir bulan Syawal, tanggal 29 Syawal, di mana kita sudah 29 hari ditinggal oleh bulan Ramadan dan meninggalkan bulan Ramadan. Apa makin nggak ngaco ini? Orang mah sekarang temanya itu tentang haji. Dan sebentar lagi kan masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kok kenapa sekarang ngomongin tentang Ramadan? Aneh mungkin. Bapak Ibu sekalian, kalau tema ini maksudnya adalah sehubungan atau terkait dengan ya, amalan-amalan ibadah keutamaan bulan Ramadan, betul, nggak relevan. Ya. Kalau kita berbicara tentang amalan-amalan, keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan seterusnya, itu temanya kita bahas sebelum bulan Ramadan dan di bulan Ramadan. Dan temanya adalah apa? Temanya adalah hidupkan Ramadan. Ini kalau bulan Ramadan. Bagaimana Ramadan kita bisa menjadi hidup, memaksimalkan semua amalan-amalan Ramadan. Betul, itu bulan Ramadan. Tapi Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan, di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal dan seterusnya, sampai nanti Allah izinkan kita bertemu kembali, insya Allah, amin ya rabbal alamin, bertemu lagi mudah-mudahan. Temanya adalah bagaimana kita meramadankan hidup kita. Ya, tipis, beda-beda tipis, tapi jauh sekali. Jauh dalam artian muatan-muatannya. Kalau nilainya sama berhubungan, bahkan sangat berhubungan. Antara hidupkan Ramadanmu dengan ramadankan hidupmu berhubungan erat. Di mana orang-orang yang mampu meramadankan hidup adalah orang-orang yang biasanya selama bulan Ramadan itu betul-betul hidup dengan amalan-amalan terbaik. Orang yang maksimal di bulan Ramadan, maka insya Allah dia akan mendapatkan nilai-nilai itu di dalam kehidupannya. Nah, yang menarik, Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan, ramadankan hidupmu ini menjadi sangat penting untuk menjadi renungan kita bersama. Kenapa? Karena rentang waktunya lebih panjang. Berapa lama? Berapa lama, Bapak sekalian? 11 bulan. Ya? 11 bulan kira-kira, insya Allah kalau masih panjang umur ya. Kalau kasih umur kita sampai ketemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Sementara bulan Ramadan rentang waktunya berapa lama? Cuma sebulan. Sesuatu yang lebih lama itu berarti jauh lebih penting renungannya. Yang kedua, kenapa renungan ramadankan hidupmu ini penting? Karena dia nggak sama dengan di bulan Ramadan. Ramadan itu pahala berlipat ganda. Sementara sekarang udah nggak berlipat ganda seperti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan doa-doa lebih mustajab. Sementara sekarang ya mustajab juga, cuma lebih mustajab bulan Ramadan. Yang ketiga, ampunan dibuka seluas-luasnya di bulan Ramadan. Sementara sekarang enggak. Berarti lebih berat bulan Ramadan atau lebih berat sekarang? Lebih berat sekarang atau bulan Ramadan? Sekarang ini ampunan tidak seluas bulan Ramadan. Pahala tidak berlipat ganda sebanyak bulan Ramadan. Waktunya lebih panjang. Maka ramadankan hidupmu ini harus menjadi sebuah misi penting, menjadi sebuah kesadaran penting, menjadi tugas penting yang harus dipikirkan terus dan kemudian direalisasikan. Kalau ada orang ngaku sebagai mukmin sejati tapi nggak mikirin ini, ramadankan hidupmu, maka naudzubillah, keimanannya belum sempurna. Kenapa begitu? Karena bicara tentang ramadankan hidupmu, maka kita berbicara tentang apa yang menjadi nilai inti dari bulan Ramadan. Nah, sekarang pertanyaannya, bulan Ramadan itu apa sih nilai intinya, Bapak Ibu sekalian? Apa intisari dari bulan Ramadan? Ya. Apa intisarinya? Memperbanyak
pahala. Masya Allah. Apa lagi? Apa inti dari bulan Ramadan? Inti dari bulan Ramadan adalah seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran yang sudah sangat sama-sama kita hafal, kita sering dengar, ya. Yaitu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, terus kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngomongin tentang ibadah puasa di bulan Ramadan dan amalan-amalan ibadah yang lainnya, maka kita ngomongin tentang takwa. Ya, ini intinya. Dan ketika kita ngomongin tentang Ramadan yang intisarinya adalah takwa, maka dihubungkan dengan tema yang kita bahas aja, Ramadankan hidupmu, artinya apa? Takwakan hidupmu. Kira-kira gitu. Makanya penting banget. Bertakwa itu bukan hanya di bulan Ramadan, justru yang paling berat itu adalah di luar bulan Ramadan. Ya. Takwa ini kita butuh setiap saat, kapanpun, dari dimanapun. Ittaqullah haitsu ma kunt. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Jadi di sisa umur kita ini yang kita nggak tahu sampai berapa lama lagi, harus tetap kita bisa pastikan bahwa ketakwaan ini tetap subur dalam diri kita, tetap hidup, tetap bergelora dalam diri kita. Bapak dan Ibu muliakan, kita buat rumusnya secara sederhana bahwa kita belum disebut berhasil ibadah Ramadannya kalau belum berhasil mencapai ketakwaan. Setuju ya? Karena ukurannya adalah takwa. Berhasil atau tidaknya kita ngomongin Ramadan, tema Ramadan, maka ukurannya adalah takwa. Kalau belum bertakwa, kalau takwanya belum meningkat, maka belum berhasil ibadah Ramadan. Nah, pertanyaan kemudian adalah apa itu takwa? Apa itu takwa? Nah, ngomongin tentang apa itu takwa panjang. Ini gak cukup 10 SKS nih, Pak Prof ya. Kalau dijadikan mata kuliah nih oleh Pak Prof ini gak cukup. Tema takwa ini luar biasa, banyak sekali. Apalagi kalau merujuk ke kitab-kitab rujukan atau referensinya, luar biasa. Gak cukup 10 SKS. Bahkan mungkin gak cukup 1 bulan S1 gitu. Karena takwa itu banyak, makanya sekarang kita ambil yang paling inti saja. Ketika kita ngomongin tentang apa itu takwa, tadi kan ketika kita ngomongin tentang Ramadan, apa itu Ramadan? Ramadan intinya adalah takwa. Sekarang apa itu takwa? Dan ngomongin tentang takwa dari sekian banyak, kita ambil salah satu yang paling inti, yaitu ayat yang sudah sangat sering kita dengar juga ya, barangkali ibu bapak waktu Ramadan kemarin sering mendengarkan kajian, ceramah, baca dan lain-lain ya. Ayat yang berbunyi sangat indah ya. Ada yang tahu di surat apa nih bapak ibu? Bapak ibu surat apa? Ada yang tahu? Wah, kalau ada yang tahu nih dapat hadiah nih. Hadiahnya bang, snack jatah saya. Tapi saya belum cek ada karbonya apa enggak. Kalau ada karbonya saya jadikan hadiah, karena saya nggak makan karbohidrat kan. Apa bu? Suratnya? Ini ada di dalam surah Ali Imran ayat 133. Bunyinya wasari'u, bersegeralah kalian ya kepada atau untuk mencari ampunan, maghfirah dari Tuhan. Tapi jangan disalah tafsirkan ya. Ayat ini seolah-olah adalah ayat untuk segera datang umroh lagi dengan maghfirah. Jangan salah persepsi, bahaya nih. Nanti saya bisa ditegur ini. Kebetulan aja namanya sama, maghfirah. Maghfirah travel sama dengan ya ilmu yang kita kaji. Bersegeralah kalian mencari ampunan Allah, mencari maghfirah dengan ikut umroh bersama maghfirah. Nah, itu tambahan itu, nggak ada sponsor kayak begitu. Boleh ya. Umroh dengan siapapun boleh. Yang penting tujuannya tentu mendapatkan maghfirah. Baik. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala segera, cepat, wasari'u. Perintah-perintah yang lainnya itu umumnya langsung kepada mengerjakan aqimus shalah wa atuz zakat, wa atimul hajj wal umrah perintahnya. Tapi untuk meminta ampun kepada Allah, yaitu bertaubat, itu perintahnya langsung segera. Segeralah kalian. Dan ketika ngomongin perintah untuk bersegera mencari ampunan Allah, bertaubat dan mencari pahala atau surga, ya ternyata ujungnya Allah sebutkan u'iddat lil muttaqin. Hubungannya takwa itu adalah taubat. Secara sederhana, ketika kita ngomongin takwa, ini simpelnya
Ya, simpelnya saja ya. Berarti memburu ampunan Allah berdasarkan ayat tadi ya. Betul ya? Atau dengan kata lain yang disebut dengan memburu ampunan itu adalah bertaubat. Intisari dari takwa adalah taubat. Orang yang tingkat ketakwaannya bertambah maka berarti dia semakin gigih bertaubat. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian muliakan. Sekarang kita buat lebih simpel lagi, takwa itu ya kita simpulkan adalah taubat. Nah, ketika kita ngomongin tentang taubat, ya, ketika kita berbicara tentang taubat, maka kita ngomongin tentang apa Bapak Ibu sekalian? Mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, betul sekali. Apalagi orang yang bertobat itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang kembali kepada Allah. Apalagi ketika kita ngomongin taubat, berarti kita ngomongin tentang apa tuh? Dosa. Betul? Ngomongin tentang dosa. Membicarakan tentang dosa adalah membicarakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Nah, sayangnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang dosa, selama ini kita punya pandangan yang belum lengkap tentang dosa. Dalam pandangan kita, bicara tentang dosa, dosa itu definisi di kepala kita adalah catatan atau rekaman kesalahan-kesalahan kita yang berada dalam buku catatan kehidupan kita masing-masing di sisi Allah. Berupa pelanggaran hukum, ya, melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, meninggalkan perintah Allah dan seterusnya, ya. Maka ketika kita berbicara tentang dosa hanya dalam pengertian ini, yaitu berupa catatan kesalahan-kesalahan kita, maka ketika kita minta supaya Allah mengampuni kita, kita bertobat, ya Allah ampuni dosaku, aku bertobat kepadamu, seolah-olah adalah apa? Seolah-olah kita minta dihapuskan. Taubat itu adalah sama dengan proyek penghapusan dosa. Itu betul gak? Betul. Ayatnya sudah jelas, dalilnya sudah jelas. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya berbicara tentang dosa, nah ini supaya pembicaraan kita tentang taubat dan tentang takwa menjadi sempurna, maka kita harus mengupas taubat itu apa sih substansinya. Ternyata tidak cuma sekedar menghapuskan dosa. Kalau orang yang dihapuskan dosa itu, Bapak Ibu sekalian, sama seperti hanya orang yang punya utang. Orang yang punya utang, ya, yaitu kita punya catatan hutang sedemikian rupa, sedemikian banyak, kemudian dihapuskan, diputihkan, gitu. Itu namanya taubat dalam pengertian yang pertama. Tapi taubat itu pengertiannya ternyata yang paling substansial adalah ini, ya, yaitu bagaimana kita berbicara tentang sumber yang melahirkan dosa, yaitu apa? Mental. Jadi yang disebut dengan taubat itu bukan cuma proyek penghapusan dosa, tapi proyek untuk memperbaiki mental. Nah, saya ingin buat ilustrasi yang paling gampang ngomongin tentang dosa, ya, yang lengkap, yaitu seperti halnya kalau kita ada di dalam satu ruangan dan kemudian kita sedang berkumpul di situ, tiba-tiba ada netes dari langit-langit, ada air netes, hujan besar, kemudian ada air netes. Apa yang kita lakukan kalau ada air netes? Ya, pakai ember. Itu kalau banyak, ini cuma netes satu tetes doang, tetes, dua tetes, gitu kan? Ya. Maka lantainya kita lap. Kering nggak Bu? Kering kan? Kita lap lantainya. Ya. Kemudian ketika nanti hujan lagi, kira-kira netes lagi nggak? Netes lagi. Hujan lagi, netes lagi nggak? Terus. Nah, tetesan air itu adalah ibarat dosa-dosa dalam pengertian yang pertama. Sementara bocor yang ada di langit-langit atau di genteng itulah yang disebut dengan sumber dosa. Sumber yang melahirkan dosa itu yang harus dirubah. Jadi proyek taubat itu adalah sampai kepada mental, perubahan diri. Ini yang dimaksud dengan taubat. Sehingga taubat yang sejati, ya, itu harus terdiri dari dua komponen, yaitu taubat perbuatannya, yaitu perbuatan-perbuatan yang sudah terlanjur kita lakukan, kita supaya minta dihapuskan oleh Allah. Yang kedua adalah taubat mental, yaitu mental kepribadiannya. Banyak orang yang menganggap yang namanya dosa itu adalah berbuat zolim, ya, kemudian berbuat maksiat. Sementara mental itu nggak disebut dosa. Misalnya apa? Mental malas. Orang punya mental malas dosa nggak? Dosa. Orang punya mental apa lagi? Curang. Dosa nggak? Dosa.
pelit, dosa. Punya mental itu dosa, apalagi jorok, dosa. Jangan dianggap mental-mental seperti itu nggak berdosa. Punya mental khianat, dosa gak? Dosa. Jadi ya Allah, cara pandang kita selama ini tentang dosa, ya, termasuk saya ini nasihat buat saya pribadi, itu ternyata belum lengkap. Oh, berarti kalau kita mau bertobat harusnya juga tobat mental. Nah, jadi kalau yang pertama tadi tobat perbuatan, yaitu ketika kita dihapus semua kesalahan kita dari catatan rekening kehidupan supaya nggak nanti dibalas. Sementara tobat mental, nah ini tadi adanya yang saya bacakan dalam surat At-Tolaq, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Sementara tobat mental adalah berubahnya mental kita, mulai dari cara pandang, ya, keyakinan, sikap, kepribadian, perilaku menjadi lebih sesuai dengan fitrah ilahiyah dan syariat Allah. Itu yang disebut dengan berubah mental, dan itu yang menjadi inti sari dari taubat. Ya, taubat perbuatan, taubat mental. Jadi taubat yang sempurna ada berapa komponennya? Taubat perbuatan dan taubat mental. Taubat perbuatan yang sudah terlanjur kita lakukan, itu kita minta dihapuskan. Yang kedua adalah sumber yang melahirkan perbuatan itu. Nah, Bapak yang sudah muliakan, ini dalilnya di dalam Al-Quran yang akan kita kupas insya Allah, ya. Dalil yang menunjukkan bahwa taubat yang sempurna itu adalah ketika kita berubah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di surat apa ini Bapak Ibu sekalian? Surat apa? Sambungan yang tadi, Ali Imran 135-nya ini. Ali Imran. Nah, sehingga berdasarkan pemahaman ini kita bisa menyimpulkan bahwa taubat yang hakiki itu sebenarnya adalah adanya kemauan yang kuat dalam diri kita serta kejujuran dalam diri kita untuk mengakui, oh iya, perbuatan yang salah, mana yang salah, mana yang kurang, mana yang lemah, dan mental yang buruk sekaligus yang menjadi sumber dari kesalahan dan kelemahan itu, dan punya tekad untuk mengubahnya. Itu yang disebut dengan taubat. Ya. Kita simpulkan dalam artian kita simpelkan, ya, kita simpelkan bahwa takwa itu sama dengan taubat, ya. Dan taubat itu sama dengan apa tadi Bu? Kan kita baru bahas, taubat itu sama dengan berubah. Sehingga ketika kita ngomongin tentang takwa, maka takwa itu berubah. Saya ulangi sekali lagi. Ini mohon maaf nih Pak Profesor, ini kita pakai logika, ilmu logika nih. Ya, ini pendekatannya deduktif. Ya. Takwa itu sama dengan taubat. Nah, karena taubat itu artinya adalah berubah, maka takwa itu artinya berubah. Sekali lagi, karena takwa itu artinya adalah inti adalah taubat, sementara inti dari taubat adalah berubah, maka inti dari takwa juga adalah berubah, yaitu orang yang berubah. Nah, Bapak Ibu sekalian masih ingat gak renungan-renungan kita waktu di Tanah Suci di Masjidil Haram khususnya pada saat kita ikut kajian? Bagaimana umroh yang mabrur itu adalah umroh yang bisa mengubah hidup, betul? Masih ingat kan? Kalau ada orang ikut umroh tapi kemudian hidupnya nggak mengalami perubahan, ya terlepas dari perubahannya itu cepat atau lambat masing-masing beda ya setiap orang Bu ya. Maka umrohnya kurang mabrur. Begitu juga Ramadan, takwanya belum sempurna kalau kita nggak berubah. Nah inilah yang kita maksudkan dengan Ramadankan hidupmu, artinya apa? Hidupkan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan kita, yaitu nilai-nilai takwa. Apa nilai takwa? Yaitu nilai-nilai taubat. Nah, Bapak Ibu memuliakan, sekarang kita ingin melihat lebih dalam lagi supaya kita dapat ilmu yang lebih lengkap ya. Bagaimana penjelasan tentang taubat di dalam Al-Quran? Di 133 ayat itu jelas ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin.
Nah ini ayat 34-nya, alladzina yunfikuna, yaitu orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang yunfikuna, orang yang gemar. Wah ini kalau ngomongin bahasa Arab ini ada Ustaz Sam nih, yang orang pesantren. Ini disebut dengan fi'ilnya fi'il mudhari', artinya senantiasa. Yunfikuna itu artinya selalu berkesinambungan, yaitu gemar atau rajin berinfak, baik dalam keadaan fisarra'i wa dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Alladzina yunfikuna, yunfikuna itu apa? Terus menerus. Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan, ini ada contoh, sekedar contoh kebaikan saja ya. Contoh kebaikan saja. Ada salah seorang donatur kami di ladang amal soleh ya. Kalau sekalian sudah saya perkenalkan aktivitas keseharian saya di rumah autis ya. Ramadan kemarin, bahkan sebelum Ramadan itu, beliau ini konfirmasi ke saya, Pak Reka, saya titip ya infak. Dia kirim, oh alhamdulillah masih banyak Bu, saya doakan beliau. Tapi beberapa hari kemudian dia kirim lagi, saya titip lagi infaknya, semua ini wakaf atas nama orang tua saya, ini wakaf untuk nama ibu saya, kirim lagi. Terus besoknya kirim lagi, bahkan pernah dalam satu hari kirim 3 kali. Saya bilang, Masya Allah nih ibu nih bertubi-tubi nih infaknya, gak berhenti-berhenti. Masya Allah, mudah-mudahan bertubi-tubi juga rahmat Allah tertimpa Allah. Besoknya dia kirim lagi, sampai habis lebaran kirim lagi. Saya hitung itu mungkin lebih dari 10 kali. Orang luar biasa, saya bilang, Masya Allah ini orang gak bosan-bosan. Dia mengamalkan yunfikuna terus menerus, nggak bosan-bosan. Nah ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Untuk menjaga keikhlasan beliau, saya tidak sebutkan namanya, mohon maaf, tapi luar biasa. Bagaimana beliau menjadi orang yang insya Allah mudah-mudahan istiqomah dan tetap ikhlas, memiliki ciri-ciri orang bertakwa yang senantiasa rajin berinfak, berbagi. Nah, ini penjelasan di ayat 134, kita tadabbur sekalian ya. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit ya. Bersedekah itu tergantung apa Bapak Ibu sekalian? Tergantung keikhlasan. Kalau tergantungnya kepada keikhlasan, maka tidak bergantung kepada tanggal. Baik tanggal muda maupun tanggal tua. Ya betul kok. Atau kalau Bapak Ibu sekalian sini nggak punya tanggal tua atau muda di sini, wah ini terus makmur terus ya. Amin. Amin. Kan ada anak-anak orang tuh hidupnya tergantung tanggal. Oh, mohon maaf lagi tanggal tua nih. Insya Allah ya, kalau orang beriman itu tidak tergantung tanggal. Begitu juga sedekahnya tidak bergantung kepada tanggal. Wa kaziminal ghaidz, dan orang-orang yang mampu untuk menahan amarahnya. Amarah untuk benci, amarah